اور اس کے بعد جو ہے وہ جی ہمیں اس کی اطلاعات ہیں، ہم نے ڈسکس کیا ہے، لیکن آپ یہ فرمائیے گا کہ اس وقت راجہ فاروق حیدر خان صاحب جو ہے ان کے ساتھ کتنے ایم ایل ایز ہیں؟ راجہ فاروق حیدر خان صاحب کے ساتھ اس وقت جو ہے وہ تقریباً کوئی 7 ایک ممبران اسمبلی جو ہے وہ بچے ہیں ابھی ان کے ساتھ. ٹھیک. تو اسی بیس کے اوپر جو ہے وہ راجہ فاروق حیدر صاحب نے جو ہے وہ نہ اپنے کاغذات نامزدگی جمع کرائے اور نہ ہی وہ تاریخ عدم اعتماد میں گئے، چونکہ وہ اعتماد کا ووٹ جو ہے وہ اعتماد کھو چکے ہیں تقریباً ممبران اسمبلی کا، تو اسی کی وجہ سے انہوں نے استعفیٰ بھی دے دیا. جی یہ بتائیے کہ جو آپ لوگ ہیں جنہوں نے مسلم کانفرنس چھوڑی تھی، چودھری عزیز ہیں، آپ ہیں، جو ایک طرح کے علیحدہ ہو گئے تھے عتیق خان گروپ کے ساتھ، علیحدہ سے چل رہے تھے، آپ لوگ کیا دوبارہ مسلم کانفرنس میں چلے گئے؟ دیکھیں جی، ہم نے کبھی بھی مسلم کانفرنس چھوڑی نہیں، تو نہ کوئی مسلم کانفرنس چھوڑتا ہے. جماعتوں کے اندر اختلافات ہوتے ہیں اور ہمارا جو اختلاف ہے وہ بیسیکلی ایک کچھ ریزن سے جس کی بنیاد پہ ہوا، اور اس کو لیڈ کر رہے تھے راجہ فاروق حیدر خان صاحب. جب انہوں نے سمجھوتا کیا سردار عتیق احمد خان کے ساتھ، تو وہ اندھیرے میں، رات کے اندھیرے میں انہوں نے سمجھوتا کیا اور وہ خود اپنی وزارت عظمیٰ کا ان کو آفر ہوئی شاید، اور اسی بیس پہ انہوں نے ان کے ساتھ سمجھوتا کر کے اطاعت کر کے، تو جو وزیر اعظم انہوں نے خود راجہ فاروق حیدر صاحب نے خود نامزد کیا تھا سردار یعقوب خان صاحب کو، اور انہی کے خلاف انہوں نے خود عدم اعتماد کیا اور خود آپ لوگ کیا احتجاج کریں گے؟ مسلم لیگ ہی، سردار عتیق خان صاحب کل انٹرویو دے رہے تھے، مسلم لیگ ہی مسلم کانفرنس آزاد کشمیر کے اندر آپ لوگوں نے کچھ باقاعدہ پروٹیسٹ کیا ہے مسلم لیگ نون کے حلقوں سے کہ آپ لوگوں نے اس کو کیوں آن کیا ہے مسلم لیگ نون کو آزاد کشمیر میں؟ دیکھیں جی، مسلم لیگ میرے خیال میں مسلم لیگ نون کا جو قیام ہے آزاد کشمیر کے اندر، وہ ابھی بھی ہم یہ ضرور سمجھتے ہیں کہ یہ شاید پاسبل نہ ہو. یہ پریشر ٹیکٹس ہو سکتے ہیں، کوئی اور بات ہو سکتی ہے، لیکن آزاد کشمیر کے اندر چونکہ قائد اعظم رحمۃ اللہ علیہ نے مسلم کانفرنس کو ہی آزاد کشمیر کے اندر جو ہے وہ مسلم لیگ قرار دیا تھا. اچھا، آپ لوگوں کو اگر وزیر نہ بنایا گیا تو کیا یہ جو باقیہ 10-11 مہینے رہتے ہیں اس حکومت میں آپ سردار عتیق خان کے ساتھ چلیں گے یا دوبارہ کوئی عدم اعتماد کی تاریخ پیش کریں گے؟ جی، یہ وزارتوں کی میں نے پہلے آپ سے بات کی ہے کہ یہ وزارتوں کی بات نہیں ہے، چونکہ جو موجودہ نہیں ایک دم 40 ان کے ساتھ چلے گئے تو ظاہر ہے پتا ہوگا یہ وزیر اعظم بننے جا رہا ہے. راجہ فاروق حیدر صاحب نے جب وزیر اعظم بنے تو انہوں نے 29 ووٹ لیے تھے، 29 ووٹ لیے تھے، 29 کے 9 ممبران اسمبلی وزیر تھے. جب 29 وزیر موجود تھے تو پھر انہیں عدم اعتماد کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ اگر وزارتوں کی وجہ سے وہ عدم اعتماد کر رہے ہیں تو پھر 29 کے 9 لوگ تو وزیر موجود تھے، پھر تو عدم اعتماد کی کیا ضرورت ہے؟ پھر تو ضرورت پیش ہی نہیں آتی. تو یہ حقیقت نہیں ہے. حقیقت یہ ہے کہ آزاد کشمیر کے اندر جو مسائل نے جنم لیا، جو حالات نے جنم لیا، وہ شرح صاحب یہاں پر آ کے جو لوگ یہاں رہتے ہیں ان سے پوچھا جائے تو وہ پھر محسوس کرتے ہیں کہ آزاد کشمیر کے اندر کیا ہو رہا ہے حقیقی معنوں میں. بہت بہت شکریہ محمود ریاض صاحب، آپ جب واپس آئیں گے تو پھر آپ سے مزید باتیں ہوں گی. بہت شکریہ میرے پروگرام میں شامل ہونے کا. جناب توقیر مرزا صاحب، آپ اس بارے میں کچھ رسپانس کریں گے؟ دیکھیں جی، میں نے ڈاکٹر صاحب کی باتیں سنی ہیں، مجھے بڑا افسوس ہو رہا تھا کیونکہ ہمیں پتہ ہے کہ جو 2-3 ماہ بعد ایک اور عدم اعتماد ہونے جا رہا ہے، یہ ڈاکٹر صاحب اس میں بھی حصہ ڈالیں گے کیونکہ یہ تو کٹی ہوئی پتنگ کی طرح اڑ رہے ہیں. خود تو یہ کہیں پہ میں سمجھتا ہوں کہ اسمبلی کا وقار کو جس طرح ان لوگوں جو ڈگنیٹی ہے، جو عظمت ہوتی ہے، وہ کھو چکے ہیں. آج آزاد کشمیر میں ہمیں یہ اعزاز حاصل ہے ہمارے قائد فاروق حیدر خان صاحب کو کہ مختلف تنظیموں کے لوگوں نے انہیں اپریشیٹ کیا ہے. حزب المجاہدین عسکری تنظیم نے اپریشیٹ کیا، جماعت اسلامی نے، وہاں جو نیشنلسٹ تنظیمیں ہیں انہوں نے فاروق حیدر کے جو سٹانس وفاق کے ساتھ وہ جو باتیں کرنے جا رہے تھے یا کر رہے تھے، ماضی میں کسی وزیر اعظم کے حصے میں یہ باتیں نہ آئی، اس لیے کہ فاروق حیدر ایک نان کرپٹ آدمی ہے. کرپشن سے یہ ابھی آپ بات کر رہے تھے کہ اجلا ہمارے ایک صحافی ہیں ہارون رشید صاحب، وہ تو اس کو بڑا اجلا سمجھتے ہیں اور بڑا زبردست ان کے بارے میں کالم میں روف کلاسرا بھی لکھتے ہیں اور ویسے وہ ٹف بات کرتے ہیں. لیکن جب اقتدار میں آدمی ہوتا ہے، میں بھی ان پروگراموں میں ان کی جو صاف گوئی ہے، جو سٹینڈ ہے، جو مطالبات ہیں، اس کے بارے میں بات کرتے ہیں. لیکن جب حکومت میں آدمی ہوتا ہے تو بہت ساری دوسری چیزوں کو بھی مد نظر
लेकर चलना पड़ता है? क्या ख्याल है आपका कि उन्होंने ऐसा कोई किया होगा कि लेके चलना तो पड़ता है कहीं पे, लेकिन जहाँ पे आप ये देखें कि आज़ाद कश्मीर के अंदर जब तमीर और तरक्की की बात कर रहे थे कि ये भी कह रहे थे हमारे मौसूफ की नहीं हो रही है। पिछले दिनों सिकंदर साहब ने ये कहा है कि जहाँ पे 30 लाख लोगों के लिए 4 अरब का तरक्याती बजट हो और 1 लाख लोगों के लिए 30 अरब का बजट हो, इतना बड़ा जब गैप हो, तो मैं ये समझता हूँ कि उसमें से भी ये तरक्याती बजट क्या होता है। हमारे यहाँ ये है कि लोग कारकुन हिस्सा मांगते हैं, जो मेंबरान असम्बली होते हैं वो हिस्सा लेते हैं, वहाँ जो प्रोजेक्ट लीडर होते हैं, प्रोजेक्ट मैनेजर होते हैं, फारूक हैदर इन चीज़ों के साथ खिलाफ हैं। मैं ये दावे के साथ कह सकता हूँ अल्लाह के फजलो करम से कि अगर 1 रुपए की करप्शन फारूक हैदर पे कोई साबित कर दे तो हम सियासत छोड़ देंगे। अल्लाह की कसम, मैं अल्लाह की कसम उठा के कहता हूँ, इसलिए कि हमें इतना यकीन है वो शख्स जिसको बाप एक अच्छा मकान दे के गया था। साहब आप तो खुद अपना खाते कमाते हैं, अपना बिजनेस है आपका। आप तो उस वक्त भी सरदार अतीक अहमद खान के साथ थे जब आप रावलाकोट के हैं, और सरदार याकूब साहब भी रावलाकोट के, आपके फैमिली रिलेशन भी है, सब कुछ है। लेकिन एक बात जरूर है कि जब से राजा फारूक हैदर वजीर आजम बना था, ना मीरपुर के लोगों को डाइजेस्ट हो रहा था, ना कोटली वालों को, ना बाग वालों को, ना बड़े खानदानों को डाइजेस्ट हो रहा था। ये तो है कि कोई गरीब आदमी, उसका भी तो कोई हक बनता है कि इस खित्ते पर हुकूमत करे। मैं नहीं समझता कि ये बात थी, बल्कि उनको मौका दिया गया था। और मैं समझता हूं कि सदर जमात ने जो बिल्कुल फंदा पेशानी से उनको कबूल किया, वरना तो उनके दरमियान जो इख्तलाफात थे और उनके बयान आपने भी पढ़े होंगे, मैंने भी पढ़े हैं। ये तो सदर जमात और मुजाहिद अव्वल की बढ़ाई थी कि वो उनके हल्के में गए, उनके लिए कन्वेंसिंग करते रहे और वो मेंबर असम्बली बने। तो उसके बाद फारूक हैदर साहब के बयान आपने भी, आप साफी हैं, आपको भी पता होगा, मैंने भी अखबार बहुत सारे पढ़े हैं, वो किन कलमात से इन लोगों को याद करते थे। क्या करते हैं आप देखें ना, एक आदमी को इख्तियार मिलता है हुकूमत चलाने का, उसको बजट चाहिए, उसको काबीना चाहिए, उसके साथ ताउन काबीना जी, आप जैसे उन्होंने रियाज महमूद साहब ने अभी कहा कि जहां 29 मेंबर थे उनके साथ, 29 को 29 कहीं बच्चे कहीं देते रहे, मतलब वो सिंसियर होकर साथ नहीं चलते रहे। नहीं देखो ना, ये सब बातें ऐसी तो नहीं हो सकती कि सब लोग सिंसियर नहीं थे। मेरा ख्याल है फारूक हैदर साहब ने अपनी जो सियासत जो ट्विस्ट कर दी है बरादरीज़म की तरफ, और बरादरीज़म की सियासत आज़ाद कश्मीर में चलनी नहीं चाहिए। मुस्लिम कॉन्फ्रेंस जो है ये मैं कहता हूँ ऐसी जमात है कि जिसमें सब कबीलों के लोग मौजूद हैं। इस बगीचे में सब किस्म के फूल उगते हैं। वैसे कहने में क्या हर्ज है? नहीं, कहने में नहीं, ये बात नहीं है। कहने में आप देखना सरदार अतीक की कौन सी बरादरी है? मैं एक बात करना चाहता हूं, वो जमात के सदर हैं और वो लोगों को साथ लेके चलते हैं। मुजाहिद अव्वल के कौन सी बरादरी है? मुझे आपसे बात जारी रखेंगे, लेकिन चौधरी इसाक खान ओल्डम में मैनचेस्टर में इस वक्त मौजूद हैं, साफी हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम जी। इसाक साहब, मुस्लिम कॉन्फ्रेंस यूके में 2 लाख हो चुकी है, आपकी क्या इतलात है? जी, मेरे ख्याल में जहां तक हमारे पास इतलात हैं उसके हवाले से, चूंकि आजाद कश्मीर में मुस्लिम कॉन्फ्रेंस जो टूट चुकी है उसका डेफिनेटली असर जो है वो बरतानिया पे पड़ा है, और बहुत से लोगों ने मुस्लिम कॉन्फ्रेंस की रुकनीत से इस्तीफे भी दिए हैं, और बहुत से ओहदेदारान जो हैं वो भी जमात छोड़ के इस वक्त राजा फारूक हैदर खान साहब के साथ जो है वो मुस्लिम लीग नून में शामिल हो रहे हैं। अच्छा इसाक, ये बताएं कि ये तो कम अज कम ये जो आपके जो दोस्त हैं जिनकी आप रिपोर्टिंग करते हैं डेली बेसिस पे, हर रोज इश्तिहार भी होते हैं, सब कुछ होता है, इनको ये इनको समझाना नहीं चाहिए या इनको समझ आना चाहिए कि जब जमातें तकसीम होती है तो शख्सियात को नहीं, नजरियात को जो है वो फॉलो करना चाहिए, पार्टी को फॉलो करना चाहिए, उसका लॉयल होना चाहिए। शख्सियात तो आती जाती रहती है। जी, आप दुरुस्त कह रहे हैं। एक्चुअली हमारा जो आजाद कश्मीर या कह लें कि पाकिस्तान का जो सियासी कल्चर है वो इस तरह का बना हुआ है कि वो शख्सियात की तरफ ज्यादा लोग जो है ना वो राग़ब होते हैं। अगर आप पाकिस्तान में देख लें वहां पे भी सूरत हाल इस तरह की है, और आजाद कश्मीर में तो अगर आप कह लें कि इवन जो मुस्लिम कॉन्फ्रेंस है वो भी 2 शख्सियात के दरमियान पिछले 15-20 साल से जो है वो उनके गिर्द ही घूम रही है। तो एक्चुअली ये आप कह सकते हैं कि ये एक सियासी कल्चर बन चुका है कि जमातें जो है वो शख्सियात की मोहताज हो चुकी हैं।
तो अभी क्या होगा, कौन किधर जा रहा है? ये आपके सदर जो है मुस्लिम कॉन्फ्रेंस के, ये भी ओल्डो में रहते हैं, आप भी वहां होते हैं, ये क्या ये चूंकि तारिक फारूक खान के करीबी साथियों में से हैं, ये आपका वो हल्का है बिम्बर उधर बरनाला की तरफ, तो ये लोग क्या ये भी चले जाएंगे मुस्लिम लीग नून में अगर तारिक फारूक साहब चले गए तो? नहीं, मेरा नहीं ख्याल कि कोई इस तरह का बड़ा ग्रुप को टूट कर मुस्लिम लीग नून में शामिल होगा। मुस्लिम कॉन्फ्रेंस की मरकजी तंजीम में से शायद चंद ही लोग शामिल होंगे उधर। ज्यादा अक्सरियत में लोग, जिस तरह आजाद कश्मीर के अंदर पार्लिमानी पार्टी के अंदर सरदार अतीक साहब को एक बड़ी अक्सरियत हासिल है, इसी तरह बरतानिया में भी मुस्लिम कॉन्फ्रेंस जो है वो ज्यादा टूट फूट का शिकार नहीं होगी। मेरे ख्याल में कुछ इलाका के लोग हैं जो